किसान अंदोलन के विच भी की हो रहा है, तुहाडा अंदोलन चल रहा है, तुसीं बिल नूं रद्द कराउण दी गल करो। उत्ते सर्किल इमाम या इमाम बरबरा राव जैसे लोगों को आज़ाद कराने की मंग कितों हो जाती है। खालिस्तान मुर्दाबाद एक बार नहीं 1000 बार 2000 बार खालिस्तान मुर्दाबाद है रहेगा, और हिंदुस्तान जिंदाबाद सीगा जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि उसका वजूद है। अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंजाब से मेरे विशाल झूठ के लिए दिल्ली गए, दिल्ली से विदेश मंत्रालय में जाके बात की और ये चिट्ठी लेके आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अमित शर्मा, पंजाबी हिंदू, हरियाणा की धरती पहुँच चुके हैं। सलाम ऐसी धरती को जिसने देशभक्त सूरवीर विशाल झूठ वर्गे मामा ने पुत जम्मे। केंद्र सरकार को और विदेश मंत्रालय को एक हफ्ते तो लगातार ट्राई कर रहे थे, अज सफा मिले और आज समय के अनुसार हरियाणा एंटर हो चुके हैं, दिल्ली पहुंच गए। विशाल झूठ के हक दे विच सेंटर सरकार तो कोई मान्यता प्राप्त चिट्ठी लेके उसके परिवार तक पहुँचने का जो वादा किया गया उन्होंने पूरा करने की कोशिश करांगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विशाल झूठ के इंसाफ लिए गृह मंत्रालय पहुंचे थे और मोर्चा फतेह होया। इस टाइम विदेश मंत्रालय विच बैठा मैं, गृह मंत्रालय तो मेरी मुलाकात हो चुकी है। गृह मंत्रालय तो चिट्ठी मार्क हो चुकी है और विदेश मंत्रालय इंतज़ार की जा रही है। ईश्वर महादेव की कृपा नाल विदेश मंत्रालय के विचों भी चिट्ठी लेके वापस आवांगे और विशाल झूठ के परिवार तक चिट्ठी पहुँचावांगे जो वादा किया सीगा। इस टाइम मैं विदेश मंत्रालय है और इस तो बाहर निकल के बाकी जी जानकारी आप सारे देवांगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। विशाल झूठ के मामले में, इस मामले में यहाँ तक पहुँच की थी गृह मंत्रालय तक, दोनों काम सफल हुए महादेव की कृपा के साथ। और अब विशाल झूठ के घर तक ये दोनों रिसीविंग चिट्ठियाँ पहुँचाना आखिरी काम है और उसके बाद भगवान महादेव की कृपा से बहुत जल्द विदेश मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से आश्वासन मिला है कि MLS की मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, विदेश मंत्रालय बात की जा रही है और वहाँ की एम्बेसी के साथ बातचीत करके मामले को गंभीरता से लेते हुए बहुत जल्द विशाल झूठ की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। जय श्री राम, हर हर महादेव। इसके बाद हरियाणा विशाल झूठ के परिवार तक, जो बाकी साथी हैं वो नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो परमिशन थी वो केवल मेरे तक थी। विदेश मंत्रालय ये सामने गृह मंत्रालय, भगवान महादेव की कृपा से बहुत जल्द विशाल झूठ के मामले में कोई नया मोड़ आएगा। जिमें कि असी समय समय सिर जिद्दां कि जरूरतां दी किसी का भी हक सच की आवाज़ चकते रहने। इदा का अज असी जिहड़ा कि मुद्दा आ जिहड़ा कि अज असी खड़े हाँ, एक कुरुक्षेत्र में खड़े हाँ, जिहड़ा कि अज एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा उठिया होया है विशाल झूठ का, जिन्हों कि आस्ट्रेलिया दे विच कुछ कट्टरपंथी व्यक्तियों के वलों की नाल लड़ाई होने के बाद उन्होंने बीते 3 महीनों के विचों जेल दे विच आ ते उहदे विच अज एक नवां मोड़ आया जो कि साडे नाल इत्थे कि मैं तुहानूं दिखाना चाहांगा कि पहलां दा जिहड़ा घर है विशाल झूठ का घर है, कैमरामैन कहूँगा कि निगाह मरानी जाए, तो नाल जो कि साडे पंजाब
ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਤ ਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ ਉਹਦਾ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੋਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਅਸਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। विशाल जून जी दे फादर साहब ਨਾਲ जब गल हुई थी साड़ी, इस मामले में हम केंद्र सरकार तक पहुंचे। केंद्र सरकार पहुंचने के बाद इस मामले का संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप करने के लिए उनको आग्रह किया। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय श्री हिंदू तख्त की तरफ से जाके वहां आवाज उठाई गई कि विशाल जून के मामले में 3 एलिगेशन जो हैं लगे हैं। जो एलिगेशन 16 सितंबर 5 साथियों के साथ हमला करने के लगाए गए, 14 फरवरी को 5 साथियों के साथ हमला करने के लगाए गए और आखिरी 28 फरवरी को 10 लोगों पर हमला करने में लगाए गए, जो कि पगड़ीधारी बताए गए और जिनके ऊपर जिन्होंने एलिगेशन लगाया कि हमें किसी झूठी मंशा से या धार्मिक कट्टरता फैलाते हुए हमला किया गया। हमने सरकार को एक सवाल पूछा कि इस मामले में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या अकेले विशाल जून की ही गिरफ्तारी हुई है? जब उसके साथी 5 बताए जा रहे हैं, जब हमले में 10 लोग बताए जा रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी या किसी और का एक आदमी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस मामले को लेकर जब हम विदेश मंत्रालय गए हैं और विदेश मंत्रालय ने वहाँ के एम्बेसडर से दखलअंदाजी की है, जो कि वहाँ की अपना एम्बेसी है, और विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्द इस मामले में लीगल मदद करते हुए विशाल जून की उसकी मुलाकात की जाएगी और अगली जो कार्रवाई है वो अग्रसर करते हुए उसकी मदद की जाएगी। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਟ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, YouTube ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? देखो, इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है। 26 जनवरी गौरव और मान का दिवस हिंदुस्तान के लिए, जहां देश के तिरंगे के बराबर उसकी बेअदबी करते हुए झंडा गाड़ा जाता है, उसी तरीके जो यहाँ के कट्टरपंथी और वहाँ बाहर विदेशों में बैठे हुए कट्टरपंथी हैं, जो वहाँ बैठ के सिर्फ खालिस्तान का प्रचार करते हैं, उन लोगों द्वारा खालिस्तान का प्रचार करते करते कहीं ना कहीं हिंदुओं को दबाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पंजाब से लेके हरियाणा, हिंदुस्तान और ये मामले विदेशों में भी बढ़ते जा रहे हैं। ये लोग हिंदुस्तान, इंडिया का पासपोर्ट लेकर वहाँ जाकर मांग खालिस्तान की करते हैं। खालिस्तान मांग करने की औपचारिकता, वैधानिकता कुछ अलग है। उस तरीके से खालिस्तान की मांग करें। अगर खालिस्तान की मांग करते हुए हिंदू को प्रताड़ित किया जाएगा, हिंदू को टारगेट किया जाएगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ देश के झंडे का अपमान हुआ। अगर विशाल जून ने, देश के नौजवान ने, हमारे भारतीय मूल के वासी ने अगर झंडे की बेदबी देखते हुए झंडे को लहरा दिया, फिरा दिया, तो क्या गुनाह हो गया उस मामले में? और ऐसा करना क्या देश के युवा की ही बात है? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती देश की और या देश के अंदर जब झंडे की बेदबी होती है, विदेशों में होती है, तो उस पर कार्रवाई करना क्या देश की जरूरत नहीं बनती? इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय दस्तक दी गई और उनसे आग्रह किया गया कि जितनी चाय पे चर्चा करके विदेशों में आपने शोहरत कमाई है, उन लोगों से, विदेशी अपने जो आपके तालमेल है, उनसे संपर्क करके विशाल जून के मामले में जल्द से जल्द रिहाई कराई जाए, क्योंकि उस बच्चे को गलत फंसाया जा रहा। किसी मामले में किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है। 16 सितंबर के हमले में कोई एविडेंस नहीं है। 28 फरवरी के मामले में कोई एविडेंस नहीं है। एक लास्ट में कहते हैं कि जी एक सीसीटीवी फुटेज मुहैया हुई है। सीसीटीवी फुटेज जो है एक पक्का सबूत नहीं होता जिसपे वो कह सकें कि भी किसी मामले में वो बंदा था, और अगर उस पर उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है तो क्या उसके साथ के साथियों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?
और सबसे बड़ी बात, जिस रेंज रोवर को तोड़ने की बात की जाती है, जिस गाड़ी को तोड़ने की बात की जाती है, तो क्या ऐसा गुनाह हो गया कि 26 जनवरी को एक हमारे भारत के नौजवान ने झंडा फहराया और उसके बाद झूठे एलिगेशन जो पिछले मुकदमे थे, जो 16 सितंबर के मुकदमे थे, जो 14 फरवरी से पहले के मुकदमे थे, उन मुकदमों में विशाल जूड़ के ऊपर कैसे मुकदमे दर्ज कर दिए? अगर उसको वहां की जेल में बंद किया है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, री इन्वेस्टिगेशन उसका अधिकार बनता है। ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी का ना वो पीआर है, ना ऑस्ट्रेलिया कंट्री का वो वहां का वसनीक है, वो हमारा मूल निवासी है, हमारा वसनीक है। हिंदुस्तान का वसनीक होने के कारण उसका अधिकार हिंदुस्तानियों का पूरा बनता है। इसीलिए हम वहां सेंट्रल सरकार को दस्तक देने गए थे कि आप अपनी सरकार को वहां हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह करें, और उन्हें पूरा विश्वास दिलाया और मौके पे कार्रवाई भी हुई, फोन भी करवाया गया, और आने वाले टाइम में अगर नया मोड़ जो आता है विशाल अपना जून के हक में ही आएगा। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੱਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2020 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ, ਜੱਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂੜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ बोर्ड ਉੱਥੇ भी बोर्ड की राजनीति है कि कोई प्रेशराइज सिस्टम है। अल्पसंख्यक बेनिफिट्स जो हैं वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिंदुस्तान से लेके बाहर वाली सरकारों में भी ये लोग अल्पसंख्यकों के नाम पर एक सिंपैथी क्रिएट करते हैं और खालिस्तान की मांग करते हैं। खालिस्तान की मांग करनी है, उसका लेने का तरीका संवैधानिक है, संवैधानिक तरीके से उसकी मांग करो, संवैधानिक तरीके से उसको लेने का दयाकार करो, पिटीशंस फाइल करो, ना कि इन मामलों में हिंदुओं को दबाने की जरूरत है। पंजाब, हरियाणा हिंदू जहां भी बैठा होगा, किसी भी देश विदेश में बैठा होगा, वो इस मामले में दबने वाला नहीं, और हमारे तिरंगे की जो हमारी आन बान शान है उसकी बेकदरी और उसकी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां होगी उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जिसने समय बांधना है खुल के समय बांधे, किसी हिंदू की परिभाषा समझनी है, सनातन की परिभाषा समझनी है, हमने अपने तौर पर भी पहले कई बार समझाई है, और जब समझना चाहेंगे हम समझा भी देंगे। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਟਾਈਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 20-30 ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो जिद्दां कि साडे नाल जिहड़े कि बिल्कुल नाल ही बैठे ने ये विशाल जूत दे पापा जी ने, जो कि इन्हां ने दस्सिया गया कि इन्हां दी धर्म पत्नी है ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ 'ਚ, ਤੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथीराम है सर। सर जब विशाल युद्ध को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो आपको कितने समय बाद पता लगा कि कुछ ऐसा मामला हुआ है? मेरे तो 15-20 दिन के बाद पता लगा सर। अच्छा, उसके बाद पता लगा जी, फिर मुझे पता पड़ा क्या क्या बात हुई, उसके क्यों करे अरेस्ट। 26 जनवरी ने जनरल आया था, उसके बाद ये इसको जनरल आया, उन्होंने इसे पिटा जी। हाँ, एक वीडियो हमारे पास है जिसमें कि हमने एक वीडियो कुछ दिन पहले भी पंजाब में भी प्रोटेस्ट हुआ था, जिसे एक वीडियो में दिखाया जा रहा है कि तकरीबन 1000 के करीब जो कट्टरपंथी हैं वो एक झंडा जैसे हिंदुस्तान का झंडा जला रहे थे, तो विशाल युद्ध की तरफ से अपने देश का झंडा जो लहराकर उनको दिखाया गया कि जो कि देश की एक भावना होती है, क्योंकि जो एक व्यक्ति देश से प्यार करता है वो अपने झंडे का अपमान नहीं दे सकता। इतना बड़ा क्राइम नहीं होता था। क्या इससे पहले भी कभी आपको विशाल जूट ने बताया कि उसकी किसी के साथ झड़प हुई है या कैसी ऐसी बात हुई? इससे पहले कोई भी झड़प नहीं हुई, ना पता लगा कोई, ना उसमें गया था। वो जस्सी का मामला कुछ और था, किसी और के साथ। वो तिगरी का लड़का है, हमारे पास भी पड़ा, वो जेल में अभी भी उसके साथ था। वो दोनों टिकटॉक में बहस हो रही थी, उनका अपना उसका अलग हो रहा है, वो छोरा जेल में होगी। अच्छा, इस रही बात विशाल की जी, विशाल ने हजारों कट्टरपंथी थे,
18 खत्तर प्रतियों में से उसने झंडे को गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री को और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, कुत्ता मोदी ऐसे ऐसे बोल रहे थे और खालिस्तान की मांग कर रहे थे। अच्छा उसने एक झंडे में आग भी लगाई जी उन्होंने फिर एक झंडे को पैर तो कुछ रहा था उसने विशाल ने खोस के कार पे चढ़ के लहरा दिया। फिर उसको उन्होंने नीचे घेर लिया, नीचे घेर के साइड में ले गए। साइड में ले जाने के बाद उन्होंने उसके साथ मारपीट करी, वहाँ से पेड़ों से लट्ठी तोड़ी, लट्ठियों के साथ उसको पीटा गया। पीटने के बाद उसी को फिर उससे कुछ नहीं हुआ। कम से कम 26 जनवरी के बाद 4-5 महीने के बाद फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये उस पर अन्य लागे करके ये कर दिया वो कर दिया। फिर उसके बाद फिर एक दिन उसके घर गए, वहाँ सारे इकट्ठे होकर घर गए। वो घर नहीं था, जॉब पे था, जॉब पे मैनेजर था वहाँ। अच्छा जी जॉब पे था, दूसरा लड़का था, उसको छेतने के बाद उस लड़के को कल्ले को छेतने के बाद उसको वो बोले उसको बोल दिए उनको उसको देखेंगे विशाल में। वो आया, उसमें वो बेचारा पड़ा रो रहा था, उनको मेरे को पीट के गए, वहाँ न्यू करके गए, पुलिस में गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा जी उसके बाद फिर बाहर गड्डी खड़ी थी, गड्डी तोड़ गए, उनके मकान उनके शीशे सारे तोड़ फोड़ करके सब बाज गए जी। फिर उसके बाद कहीं फिर चक्कर मार दे रहे होंगे लगातार, कभी रात को आ जाए, कभी दिन को आ जाए, खिड़की मारा वो करा। अच्छा जी फिर उसके बाद पता लगा जी अरेस्ट कर लिया जी, अरेस्ट लिया पुलिस ने। फिर हमारे को पता लगा भाई किसी उसके पता लगा यार दोस्तों ने फोन करे जी हमारे को, हमारे फोन क्यों नहीं मिल रहा उसका। बोले वो इधर ऐसे करके अरेस्ट हो गया, कर लिया। वो कैसे कराया, उनका ऐसे झंडा रोड़ा था और कुछ लगाया उसको मामले, और वहाँ खालिस्तानी उन्होंने अरेस्ट करवा दिया। उनका ज़्यादा पैसा, वो पहले जाए या पक्के हैं या कच्चे हैं, इनको धमकाया जाता है और डराया जाता है। और अंदर जेल में भी उसमें बंद कर रखा है, जैसे अपनी त्याड़ जेल है जिसमें 10-10, 5-5, 4-4 मुजरिम करे मुजरिम। और वहाँ अभी उसको गार्ड को उसको गाली देता है, खालिस्तानी है, 2-3 खालिस्तानी है उसमें, अपना खालिस्तानी बोलते हैं, इमाम खालिस्तानी है, वहाँ भी बोलते हैं उसको। जो विशाल जुड़ को कितने साल हो गए ऑस्ट्रेलिया के हुए? 4 साल के करीब। 4 साल। अब आपकी कभी कितने दिन हो गए विशाल जुड़ से बात हुई? कोई उसने अपना बताया कि उसके साथ कैसा उसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं वहाँ की पुलिस, और क्या उसके ऊपर कौन कौन से चार्जशीट लगे, कुछ जानकारी मिली आपको? नहीं हमारे को कुछ मिला, आज मिले हमारे को जानकारी जी इसकी। सो जिन्ना कि इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੁੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਜਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੁੜ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਰਾ ਰਾਓ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਯੋਗਰਾਜ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਦ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੋਲੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ 35,000 ਹਿੰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਬੇ ਹੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਨ ਵਰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਨ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਸੱਚ ਨਾ ਕਦੀ ਦਬਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਦਬੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਤੰਬਰ 4 ਫਰਵਰੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਬਾਅ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਤਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੋੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਔਰ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੋ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੂਥ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੂਥ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੂਥ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ CCTV ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਪਿਆ? 5-6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੂਥ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਵੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੂਥ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉੱਚ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ।
ਸਨਾਤਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਵਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੀ, ਹਰ ਪਾਤ ਦੀ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਰੋਪ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰ, 100,000 ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ 5 ਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁਛ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਨੋ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਇਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਝੰਡਾ ਫਿਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀ ਉਖਾੜਿਆ, ਕੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਐਸਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪਲਾਇਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਲਾਇਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਥੈਂक्स करना? अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंजाब से मेरे विशाल जूट के लिए दिल्ली गए और दिल्ली से विदेश मंत्रालय में जाके बात की और ये चिट्ठी लेके आए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਨਾਤਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੇ ਗਲਤ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਦ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੋਸਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੂਦ ਦੇ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ,